الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والقراء والمحدثين والعلماء المرشدين والعلماء المصنفين والمخلصين وجميع ساداتنا العالمين وجميع الرجال وجميع الصوفية المحدثين والذكرين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والملائكة حملة العرش والملائكة في هذه القرية والملائكة القاسمة والسلام ثم إلى حضرة سلطان العلم الشيخ القاضي الجيلاني الحسني وإمام أبي محمد الغزالي وشهد الدين سوي الأنبستان وشهد الزريان وشهد الدين أنور الشافعين وأئمة الأربعة والأولياء أولياء الله تعالى من المسلمين من يصدق سبيل أهل الجنة والأولى في هذه المدينة سكرت وحولها والأولى في القرية تراكلا بدون وحولها ثم إلى حضرة الحبيب عبد بن أوبر أبو صلاة والأولاد وسيد وذريته والحبيب عبد بن علي والحدد وأصول والقرء والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي والأولاد وسيد وذريته والحبيب أبو بكر بن محمد السكاب والأولاد وسيد وذريته والحبيب Hasan bin Husain al-Idris wa Zuriyatuhu Zaid bin Hasan bin Sulaiman bin Ahmad al-Idris wa usulihi wa qurratullahi min sabiilihim ثم إلى حضرة جميع ساداتنا ومعلمنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومربي روحنا وسنة سيد الحياة الماضي وإخواننا وسائر الأمر الذي ولد وسائر ذريته وسائر الحياة الماضي وسائر المدن وسائر السماء وسائر الذات وسائر الياسر وسائر الصبر وسائر النقص وأصوله وفروعه وتمام الرسل إليهم ثم إلى حضرة الشيخ ومعاته وسائر الجنة وسائر المخلص وسائر الرسل وأصوله وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ المقيم وسائر الحي وسائر وسائر محمد صالح وسائر سنة وسائر القاضي والسلسلة ثم إلى حضرة الشيخ البستاني وسائر الدلوات وسائر النوال والتنزاني وسائر سنة وسائر أمار سلطة وسائر الأسماء وسائر المشكل وأصول وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ ونحضر البكالة وسائر الأسر وسائر الأسطوار ونحضر ياسمية وسائر أساس العليم وسائر الكتب وسائر الأصول وجميع وجميع العلماء وأصولهم وقرية العلم وسبيلهم ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وشيخنا وتلاميذنا وتلاميذتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجماعتنا ونقريتنا ثم إلى حضرة جميع الحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مخارجها ومغاربها وجميع القبور من حضر في هذا المجلس ثم إلى روح وجسد وإلى روح وجسد ثم إلى روح وجسد الإيمان حاضر في هذا المجلس ومن تعلم في المدرسة ومن تعلم في المكان ومن سكن في هذه القرية والمدينة ومن سكن في هذه القرية والمدينة على ما نوى أحبابنا وأسلافنا وشيوخنا الصالحون أن الله يجعل حياتنا في حياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير من آخر وأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعليم ويهدينا إلى سبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجلل الفتن والمحن نظر منها وابدا على ما نوى الشيخ أبي سريح بشرف أن وشر على من وشر في خدمة إخوانه وعلى من وشر في أنبت ولد الجبرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin.
Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Minal bid'ah iku tetep setengah saking pira-pira bid'ah. Minal bid'ah iku tetep setengah saking pira-pira bid'ah. Al munkarati kang den ingkari. Al munkarati kang den ingkari. Bid'ah munkaroh. Bid'ah sing mungkar. Fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an. Fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an. Fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an ma utawi masalah. Ma utawi perkara ta masalah. Atau utawi pekerjaan kelakuan. Yaf'alu kang nglakoni ing ma. Yaf'alu kang nglakoni ing ma. Yaf'alu kang nglakoni ing ma sapa? Juhalatul musallina. Sapa juhalatul musallina pira-pira wong bodhone pira-pira wong kang salat. Pira-pira wong bodhone pira-pira wong kang salat. Pira-pira wong bodhone pira-pira wong kang salat binnasi ngimami kelawan manusa. Binnasi ngimami kelawan manusa. Binnasi ngimami kelawan menungso fit tarawihi ing dalem salat tarawih. Fit tarawihi ing dalem salat tarawih. Fit tarawihi ing dalem salat tarawih. Min qiraati suratil an'ami. Min qiraati suratil an'ami saking maca surat Al-An'am. Min qiraati suratil an'ami saking maca surat Al-An'am. Firraqati ing dalem rakaat. Firraqati ing dalem rakaat. Al-akhirati kang akhir. Al-akhirati kang akhir. Al-akhirati kang akhir fil lailati ing dalem bengi. Fil lailati ing dalem bengi. Asabiati kang pitu. Asabiati kang kaping 7. Asabiati kang kaping 7. Muqtaqidina halene kotaken. Muqtaqidina halene kotaken kabeh. Muqtaqidina halene kotaken sapa musallin. Muqtaqidina halene kotaken sapa musallin yen annaha temen sepune qiraatu suratil an'am. Yen annaha temen sepune qiraatu suratul an'am iku mustahabbatun den sunahaken. Iku mustahabbatun den sunahaken. Fayajma'una mongko ngumpulake sapa juhala. Fayajma'una mongko ngumpulake sapa juhala. Umuran ing pira-pira perkara. Umuran ing pira-pira perkara mungkarotan kang mungkar. Mungkarotan kang den ingkari atau kang mungkar. Minha iku tetep setengah saking umur. Minha iku tetep setengah saking umur. Iqtiqadha utawi nekotaken. Iqtiqadha utawi nekotaken qiraatu suratil an'am. Iqtiqadha utawi nekotaken qiraati suratil an'am. Mustahabatun kang den sunahaken. Mustahabatun kang den sunahaken. Berpasal niki nerangke masalah beberapa bid'ah yang bid'ah tersebut masuk dalam kategori bid'ah mungkaroh, bid'ah yang harus diingkari. Yaitu apa?
fil qiraati ma yaf'alu juhalatil musallin, yaitu membaca Al-Qur'an, yaitu bid'ah mukarot di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi bid'ah yang harus dihindari di dalam kita membaca Al-Qur'an. Termasuk bid'ah mukarot di dalam membaca Al-Qur'an, yaitu yang dilakukan, yang dikerjakan oleh juhalatul musallin. Jadi wong sholat tapi gak paham. Wong sholat yang dia itu tidak paham tentang dalil, terus dia menjadi imam, ngimami sholat tarawih. Ngimami sholat tarawih pada malam ke-7. Sholat tarawih pada malam ke-7 di rakaat yang akhir, yaitu mempunyai tekad bahwa membaca surat Al-An'am di rakaat yang akhir pada malam ke-7 sholat tarawih itu, yaitu bertekad bahwa sunnah. Jadi tekadnya musallin yang dia itu bertekad, berkeyakinan, mempunyai keyakinan bahwa ketika sholat tarawih di malam ke-7 rakaat yang terakhir itu sunnah membaca surat Al-An'am. Lah keyakinan seperti itu merupakan keyakinan yang salah, dan itu merupakan bid'ah mukarrah. Nah, surat Al-An'am sing napa kula nggih dereng-dereng iki sing pasti sing diwaca. Apa kabeh Al-An'am diwaos napa hanya termasuk ayat dari Al-An'am? Napa niku contone? Sing biasa diwaca dhewe. Nanti terus neta. Dari surat Al-An'am. Itu maksud kalau yakin kalau baca itu sunnah. Iya. Jadi ngeten benten kalih menawi pancen tiyang kala wau membacane ngeten, membacane niku semua Al-Qur'an kaya nante teng ragilan kan dilampahi. Dadine membacane pancen Al-Qur'an. Jadi ini hari pertama mungkin sak juz, hari kedua sak juz, ketiga. Lah kok mungkin pas hari ke-7 delala kok tepat di akhir membaca Al-An mboten napa-napa. Ya sing dimaksud mungkin berkeyakinan bahwa walaupun maune sing diwaca bukan ayat juz pertama sampai seterusnya, tapi contohnya misal dibaca surat pendek, tapi ketika malam ke-7 di rakaat yang terakhir membaca surat Al-An'am itu berkeyakinan bahwa itu sunnah, lah itu yang tidak pas, yang termasuk itu bid'ah. Jadi tepat di malam yang ke-7 di rakaat yang terakhir pada sholat tarawih kok berkeyakinan bahwa membaca surat Al-An'am itu sunnah, lah keyakinan tersebut itu merupakan keyakinan yang tidak pas dan masuk dalam kategori bid'ah yang harus dihindari. Tapi nak dilala ketepaan pas malam ke-7 kok maca surat Al-An'am, tapi sebenarnya orang berkeyakinan bahwa ini sunnah, maka tidak. Berkeyakinan bahwa membaca semua ayat Al-Quran ketika sholat itu sunnah, lagi sempas. Ya, jadi ketika sholat tarawih membaca Al-Quran di rakaat yang kedua itu juga sunnah, nggak harus surat Al-An'am. Tapi kalau hanya terpaku pada surat ini itu yang tidak pas. Fayat semauna umuran mungkaron mina itikadua mustahabun. Lah, yang itu kenapa kok dikatakan bid'ah mungkaroh? Karena itu terkumpul dari beberapa perkara, yang perkara tersebut tidak pas. Tidak pas. Yang pertama yaitu i'tiqadnya, keyakinannya musolli bahwa membaca surat Al-An'am di rakaat yang terakhir pada malam ke-7 ketika sholat tarawih itu sunnah. Itu yang umuran pertama, yaitu perkara yang pertama yang tidak pas. Yang kedua, wa minha lan iku setengah sange umur, ayyuhal awami utawi aweh. Oh, ibhamal apa dulu? Ihamul awami utawi aweh cipta wong awam
ihamul awamu utawi awe cipta wong awam dalika ing mengkon-mengkono annaha mustahabatun. Yang kedua termasuk umuron mungkaron kedua itu perkara yang mungkar yang kedua yaitu memberikan kepahaman kepada orang awam bahwa membaca surat Al-An'am pada sholat tarawih di malam yang ke-7 rakaat yang terakhir itu sunnah. Itu memberikan kepahaman tersebut itu merupakan umuron mungkaron, tidak pas, ya teman. Keyakinannya sendiri bahwa itu sunnah juga termasuk umuron mungkaron, dan memberikan kepahaman kepada orang lain bahwa itu sunnah itu juga termasuk umuron mungkaron. Orang itu contohnya khusus ini Al-An'am pada malam ke-7 ini. Khusus ini. Jadi contoh ini berarti kenapa kalau ini diberi contoh, mungkin zaman dulu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi adanya diberikan contoh itu mesti zaman dulu pernah terjadi. Jadi pun kisah itu langsung dari ngertos. Mungkin Mas Afan nanti ngertos niki kisah ini. Pripun? Ya, itu mungkin anu. Kisah itu dari ngertos loh. Ini kok wes. Wa min halan iku setengah saking umur. Takwilur rakaati utawi ndawaaken rakaat. Wa min halan iku tetep setengah saking umur. Takwilur rakaati utawi ndawaaken rakaat. Ataniyati kang kaping 7 alal ula ngalahaken ing atase rakaat kang awal. Alal ula ngalahaken ing atase rakaat kang awal. Wa inna masunnatu angin pestine utawi kang sunah. Iku tatwilul ula ndawaaken rakaat kang awal. Iku tatwilul ula ndawaaken rakaat kang awal ya. Termasuk umuron mungkaron lagi yang terkandung dalam bid'ah mungkaro ini yaitu apa? Memperpanjang rakaat yang kedua daripada rakaat yang awal. Yaitu ndadekke rakaat yang kedua itu lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Padahal kesunahan di dalam sholat itu harusnya rakaat yang pertama harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tapi ketika terjadi seperti ini, yaitu di rakaat yang akhir pada sholat tarawih di malam ke-7, kok ya, rakaat terakhir membaca surat Al-An'am otomatis akan menjadikan rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Dan kejadian seperti ini termasuk bertentangan dengan sunnah yang disepakati para ulama. Anu sepakat sunnah apa? Rakaat yang pertama sunnah harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua di dalam membaca surat. Contohnya rakaat yang pertama membaca surat apa niku Alhaakumut takatsur. Maka rakaat kedua membaca kulhu. Yang niku termasuk apa? Sunnah utawa ngeten ditertib. Dalam nama sholat niku ada napa niki? Jadi kesunahan itu siji tertib, kedua yang awal lebih panjang daripada yang kedua. Contoh tertib. Tarwih ada rakaat yang nganu napa niku sholat yang pertama itu 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ha, rakaat kedua membaca surat Wal Asri. Terus pakai rakaat ketiga dan sholat yang kedua, rakaat yang pertama membaca surat Wailul likulli humazatil lumazah. Selanjutnya membaca surat napa niku Alam Taro. Ini kan urut tertib. Ini sunahnya juga seperti itu. Kalau misal tidak bisa tertib, kesunahannya harusnya rakaat yang pertama lebih panjang suratnya daripada rakaat yang
dua. Misal rakaat yang pertama 5 ayat, yang rakaat kedua 4 ayat, itu sunai. Tapi kalau seperti ini, yang rakaat terakhir kedua membaca surat apa itu Al-An'am, kan mesti wakil untuk Al-An'am, dan itu menjadikan bertentangan dengan sunnah, yaitu tatwilus saniyah alal ula. Padahal sunnah tatwilul ula ala saniyah. Wa min halan ikut setengah sange umur, wa min halan ikut setengah sange umur at-tatwilu utawi dawaaken alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Alal makmumina ing atase pira-pira makmum, termasuk umuran mungkaran malih niku napa? Dadekne suwi jamaahe. Dadekne disuwe-suwe. Nek tatwilun alal makmum itu ngoten. Dadi suwe. Makmum itu sampai keju. Biasanya makmum kan ngoten niku to. Niki kan sing jelas wong awam niki. Bahasan di sini bahasan orang awam. Wong awam itu ketika macane suwe-suwe iku akeh glundele. Di situ loh. Nah ini bahasan wong awam. Ketika terjadi at-tatwilu alal makmumin, dan sehingga makmum itu jadi suwe ra rampung salate. Ya di situ termasuk bertentangan dengan dawuh Kanjeng Nabi. Padahal dawuh Kanjeng Nabi napa ketika kita jamaah kudu napa niku standar. Standar niku ya ora dawa, ora pendek, sedengan. Lah nek dumo banget untuk wong akeh kalangan wong akeh kan termasuk ini bertentangan, itu termasuk napa niku umuran mung karon. Iki nek jamaah ki ya aja suwe-suwe iki ya aja cepet-cepet delok makmume. Nek makmume kok seneng cepet ya cepet ke. Tapi nek makmume kok senenge biasa ya biasa, nek mau seneng santai ya santai. Jadi ini harus bisa memahami makmum. Nek makmum calon kabeh. Cepet walon, cepet ya, berarti ya cepet ke kan tadi. Nah, tapi kebiasaan nak tarawih itu napa meleh tarawih sing pira niku? Tarawih sing 20 iku nak dikon nganu kon milih makmum, milih cepet walon, cepet. Milih cepet kabeh rata-rata. Malah sak ditekok wis ketok wajahe lho, wis ada sing cepet. Nemune napa? Mun terjadi niku, teng daerah kula nggih ngoten. Kok misal musola, karena tiap RT kan ada musola. RT siji musola, RT loro musola, RT musola. Kok sampai imam RT loro siji iku kok salate suwi, RT loro cepet pindah RT loro kabeh salate. Napa ora siji? Kesuwen, kan ngoten. Niku biasa ketemu ngoten. Di daerah kula ngoten, dene iki pengen golek jamaah akeh, salat ini bisa cepet. Tapi cepet sing ora sampai napa niku batal ke sholat, tapi cepet ton sholatnya ya sah. Begitu. Wa min halan ikut setengah sange umur hadramatul qiraati utawi banget cepete kelawan maca Al-Qur'an. Hadramatul qur'ani qiraati utawi banget cepete kelawan maca Qur'an. Lah termasuk umur bareng-bareng apa? Maca Quran cepet iki ya termasuk bid'ah. Jadi aja cepet-cepet. Jadi otomatis ya gandeng rakaat yang terakhir itu yang dibaca surat Al-An'am. Pada Al-An'am itu termasuk wakeh, pinten ayat dak? Al-An'am itu pinten ayat? Ya akeh lah. Sampai pirang-pirang lembar ngoten kok. Otomatis di situ menyebabkan apa? Maca Quran cepet. Nah, ketika mau Quran cepet itu termasuk umuran mau karon. Jadi mau Quran yo cepet oleh tapi aja sampai cepet nemen. Bahasa cepet nemen itu sampai disimak ora iso. Disimak ora cetha ngono. Wa minal bid'ah ikut sanging bid'ah. Wa minal bid'ah ikut sanging bid'ah. Jadi bahasane kayak bid'ah iki yo. Sedangkan Mas Alfan ini bid'ah wa minal bid'ah lan ikut setengah sange bid'ah al musyabihati kang terupani lihadihi maring iki hadramatul qiraah qiraatu ba'di
juhalatihim utawi qiraatu ba'di juhalatihim utawi wacane setengah pira-pira wong bodhone musallin utawi macane setengah pira-pira wong bodhone musallin utawi macane setengah pira-pira wong bodhone musallin fisubhi ing dalam salat subuh fisubhi ing dalam salat subuh yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat bisajdah as-sajdah bisajdatin kelawan surat as-sajdah ghairi sajdati alif lam mim tanzil ghairi sajdati alif lam mim tanzil kang sakliyane surat sajdahe alif lam mim tanzil kelawan kang sakliyane surat sajdahe alif lam mim tanzil qasidan kalih nejo sapa wong qasidan kalih nejo sapa wong dalika ing mengkon-mengkono sajdah dalika ing mengkon-mengkono sajdah wa innama sunnatu lan angin pestine utawi sunae wa innama sunnatu lan angin pestine utawi sunae itu qiraatu alif lam mim tanzil iku qiraatu alif lam mim tanzil maca surat alif lam mim tanzil maca surat alif lam mim tanzil fi rakaati ing dalem rakaat fi rakaati ing dalem rakaat al-ula kang awal al-ula kang awal wa hal atalan maca surat hal ata wa hal atalan maca surat hal ata fi tsaniyati ing dalem rakaat kang kaping pindho wa hal atalan maca surat hal ata fi tsaniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho termasuk malih termasuk bid'ah yang sama dengan membaca Al-Qur'an ketika sholat secara cepet secara kilat bid'ah yang menyerupai dengan membaca Al-Qur'an ketika sholat secara kilat itu bacaane setengah wong gak patek mudeng dihalah wong bodoh. Jadi macane sebagiane wong bodoh ketika sholat Jumat di hari Jumat. Nah, sholat Jumat di hari Jumat. Ketika sholat subuh di hari Jumat. Jadi sholat subuh di hari Jumat dia itu mempunyai prasangka, mempunyai keyakinan bahwa napa niku membaca surat as-sajdah. Membaca surat sajdah tapi bukan sajdahnya alif lam mim tanzil. Di pokoknya surat sajdah lah. Kan di surat sajdah kan akeh, nggih. Mboten alif lam mim tanzil tok. Tapi yang dimaksud sunnah ketika sholat subuh di hari Jumat itu sunnah maca surat sajdah sing alif lam mim tanzil. Itu sunahe. Tapi wong bodoh iki mau itu pokoknya sing penting sajdah. Sing penting macane surat sajdah. Mbok kuwi alif lam mim tanzil mbok sing penting macane iku. Dan dia membaca selainnya surat alif lam mim tanzil, dia berkeyakinan bahwa ini juga termasuk sunnah. Nah, itu termasuk apa? Bid'ah mungkarah. Jadi keyakinan seperti itu harus dihilangkan. Jadi sing dadekne bid'ah niku keyakinane nggih. Jadi ketika wong kaya contohnya kula niku kan ra keyakinan biasane ya. Saya ra keyakinan niku ngeten. Jadi sing penting aku ki nak salat maca surat. Dan keyakinan apa? Karena keyakinan sunah kan ngeten. Termasuk sunah pun salat niku sak wis Fatihah membaca sebagian saking Al-Qur'an itu sudah ada keyakinan. Niku dadi nek mbok sing tak waca apa, iku masuk sebagian surah Al-Qur'an berarti sunah. Tapi ada sunah-sunah yang tertentu. Sunah-sunah yang tertentu itu ketika sholat di waktu yang tertentu. Contohnya ini wau. Sholat yang sunah tertentu yaitu ketika sholat subuh di hari Jumat rakaat yang pertama sunai maca surat alif lam mim tanzil. Yang kedua sunai maca surat hal ata. Berarti ini sunai double.
Sunnah yang pertama setelah membaca Fatihah membaca surat itu sunnah. Dan sunnah yang kedua suratnya tertentu alif lam mim tanzil. Berarti sunnah itu loro. Nak kula kan mboten. Nak kula keyakinan kula sing penting nak bar napa niku? Nak bar maca setiap sholat di rakaat yang pertama dan yang kedua setelah membaca Fatihah disunahke membaca Al-Qur'an. Walaupun itu hanya sedikit mata yasara minal Quran itu sunnah. Jadi tidak memasukkan sunnah-sunnah ini mereka apa orang hafal. Orang hafal terlalu jujur. Makanya orang apa aslinya di dalam surat itu ada. Ketika sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Oh nak iki sunnahnya mau itu ada. Cuman gandeng murah apa ya? Gandeng murah apa akhirnya mengambil keyakinan umum. Jadi termasuk keyakinan umum ini mau. Jadi ada keyakinan umum, ada yang dikhususkan. Umum itu contohnya ngeten berarti. Pokoknya membaca surat atau membaca Al-Quran setelah membaca Fatihah di rakaat yang pertama dan yang kedua itu hukumnya sunnah. Dalam mengambil kali dawuh mata yasara minal Quran, bacalah bagian dari Al-Quran itu keyakinan umum. Nah, diperkhusus niki wau. Diperkhusus berarti ketika sholat subuh di hari Jumat rakaat yang pertama membaca alif lam mim, rakaat kedua membaca hal kata. Berarti ibaratnya spesialis, lebih khusus. Dan itu mendapatkan dua kebaikan, dua kesunahan. Sunnah yang pertama yaitu membaca sebagian dari Al-Quran. Sunnah yang kedua derek kanjeng Nabi maos alif lam mim tanzil. Rakaat pertama, yang kedua membaca surat hal kata. Berarti untuk dua keutamaan. Jadi yang sing niki wau, tapi yang keyakinannya salah niki wau. Juhalah masuk jahalah niki wau. Dadi ini sing penting aku maca surat As-Sajdah. Ora mbah kuwi alif lam mim tanzil ora utuh sing niku termasuk sunnah. Lah niku sing keyakinan yang harus dibenarkan. Sing termasuk tidak mungkaroh. Saya dipertampi niki. Nah niku termasuk niku wau. Jadi kita mungkaroh. Jadi hanya napa niku dikatakan napa niku wau dikatakan bid'ah ketika dia membaca itu mempunyai keyakinan. Tapi nak dia tuh keyakinannya ketika sholat napa subuh di hari Jumat mau sholat As-Sajdah tapi bukan alif lam mim dan dia tidak berkeyakinan bahwa ini termasuk sunnah khusus, dia mboten bid'ah. Dia berkeyakinan yang penting aku tiap rakaat bermaca Fatihah keyakinannya sunnah maca ayat saking Al-Quran niku niku As-Sajdah ataupun bukan. Tapi nak keyakinannya iki maca Sajdah termasuk sunnah. Lah niku sing benten. Saya dipuntami niku. Nah niku lah kadang iki mau iki nak badhe dipun khatamaken nggih mboten bakal nyandak sampai akhir Ramadan. Pramila dan punika diwatanaken penutupan boten khataman ya. Jadi malam ini penutupan ngaji di bulan Ramadan tahun 2020. Penutupan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini boten saged khatam mergo niku tasih separo luwe. Nek dikhatamke boten iki pun malam 27. Nggih. 27. Malam 27 itu nak pondok itu wis lewat di atas biasanya. Atau pondok itu biasanya malam 21. Pentok-pentok malam 25. Jadi wis malam 27 berarti wis termasuk spesial. Ini spesial gitu wis. Berarti pramila nggih mugi-mugi sinaosa boten khatam ananging kita tetap angsal barokahipun ilmu, barokahipun thalabul ilmi, mugi-mugi napa ingkang kita pelajari selama bulan Ramadan ing taun punika saged dadosaken amal kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dan saged pun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah di dunia wal akhirah sehingga diri kita, keluarga kita, anak turun kita, masyarakat kita ugi angsal barokahipun ilmu sehingga selamat dunia, selamat akhirat.
lan sedaya insyaallah pinaken husnul khotimah dijin nalikanipun dipunpindhi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Latunipun mangke pun penutupan ngaji mangke sekalian dipun durani Ustadz Alvan. Makanya ini tasih wonten satu season malih ngaosipun ini sekalian sing season terakhir sing kedua sing bagian nutup donga. Sing kamula kita mekanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.